علیکم۔ آج کی جو خوبصورت تقریب ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، تو تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں گے وحید انصاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ استاد گرامی جناب قبلہ جان کشمیری شاعر کا لکھا ہوا ہے خوبصورت نعتیہ کلام آپ احباب کی سماعتوں کی نظر۔ کیوں نہ رکھتے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت، کیوں نہ رکھتے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت، کیوں نہ رکھتے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت، اپنی چاہت ایک ہستی، اپنا ارمان ایک نعت، اپنی چاہت ایک ہستی، اپنا ارمان ایک نعت، چاند مطلع بھول مقتا، شیر سارے کہکشاں، چاند مطلع بھول مقتا، شیر سارے کہکشاں، اس زمین سے آسمان تک ہے فروزاں ایک نعت، اس زمین سے آسمان تک ہے فروزاں ایک نعت، زندگی میں پھر نہ شاید مانگنے کی ہو تڑپ، زندگی میں پھر نہ شاید مانگنے
دم ہے ایک غم ہے ایک احسان ایک نعت ایک دم ہے ایک غم ہے ایک احسان ایک نعت جی فکر پختہ ہے نہ مجھ کو زام ہے اعمال پر فکر پختہ ہے نہ مجھ کو زام ہے اعمال پر میرا خاصہ کل اثاثہ میرا ایمان ایک نعت میرا خاصہ کل اثاثہ میرا ایمان ایک نعت پتی پتی کس کا اس میں پاک ہے پتی پتی زبان کس کا اس میں پاک ہے کس نے لکھی ہے گلستان در گلستان ایک نعت کس نے لکھی ہے گلستان در گلستان ایک نعت چھوڑ کر دیکھنا معیار کو چھوڑ کر مقدار کا غم دیکھنا معیار کو ایک کعبہ ایک رب ہے ایک قرآن ایک نعت ایک کعبہ ایک رب ہے ایک قرآن ایک نعت مقطع سے قبر میں قبر میں کہتے ہوئے منکر نکیر مرحبا صد مرحبا اے جانے جانا ایک نعت مرحبا صد مرحبا اے جانے جانا ایک نعت کیوں نہ رکھتے مغفرت میں ہو نمایاں ایک نعت اپنی چاہت ایک
ہستی اپنا رواں ایک کیا شاعری تھی، سوز ہے، ترنم سن کر بہت ہی اچھا لگا، سماعتوں میں جیسے شریری سی گل گئی، بہت خوب، جزاک اللہ۔ تو محفل جو ہے وہ سج چکی ہے، تمام ستارے جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، تو اب ہم اسٹیج کی طرف جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو بلائیں گے، اپنے خاص مہمانوں کو، تاکہ وہ جو ہے اسٹیج پر ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جان کشمیری صاحب۔ جان کشمیری صاحب جو آج کی محفل کی صدارت کر رہے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، یہ محفلوں کی جان بھی ہیں، بہت ہی ملنسار، اور ابھی آپ نے ان کا کلام جو ہے وہ سنا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو آج کی یہ جو محفل ہے ادبی تنظیم فروغ حرف ابن آباد کے زیر اہتمام، اور اس کے جو شاعر ہیں یعنی معروف شاعر نسیم شیخ صاحب کے اعزاز میں یہ شام، تو میں نسیم شیخ صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ نسیم شیخ صاحب یہ کراچی سے جو ہے وہ خصوصی طور پر آج کی تقریب میں تشریف لائیں، شکریہ۔ ہمارے اگلے مہمان خصوصی مرید بڑا نام ہے، نظام ان کا بڑا نام ہے، حیدر جیلسی حرف شناس، کراچی سے تشریف لائیں۔ تو اب لاہور سے ہیں ہمارے ایک شاعر رضا عباس رضا صاحب، تو ان کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے ہیں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اگلی ہماری جو شخصیت ہیں جن کو میں اسٹیج پر آنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دوں گی، وہ ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال شاہ صاحب۔ یہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ آج کے پروگرام کی جو نظامت ہے وہ میرے سپرد ہے، اور ناظم جو ہے وہ منظم بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے میں ہی اپنا کلام جو ہے وہ پیش کروں گی۔ خواتین کے حوالے سے میں نے کچھ کہا ہے، آگے مارچ جو ہے وہ دیکھتی آ رہا ہے۔ کتنی بے بس ہے ہماری لڑکی، کتنی بے بس ہے ہماری لڑکی، یعنی جذبات ہماری لڑکی، پوری دنیا ہی کھلونا سمجھے، پوری دنیا ہی کھلونا سمجھے، کہنے کو راج دلاری لڑکی، بادشاہی کے ہیں وارث لڑکے، بادشاہی کے ہیں وارث لڑکے، اور تاوان جاری لڑکی، پیٹ ایک جیت کے چڑھانے کے لیے بستی والوں نے سواری لڑکی، بارہا باپ نے پیدا ہوتے قبر میں زندہ تاری لڑکی، جانے کیوں ہوتے ہوئے لڑکوں کے چھوئے میں ہارا جواری لڑکی، ایک مفلس نہ بنا پایا جہیز، ایک مفلس نہ بنا پایا جہیز، رہ گئی اس کی کواری لڑکی، دنیا والوں کے تماشے ہیں عجب، دنیا والوں کے تماشے ہیں عجب، کبھی بنی کبھی کاری لڑکی، خود کو برباد نہ کر دے بانو، خود کو برباد نہ کر دے بانو، پیار میں عکس آئی لڑکی۔ خاک کو خاک میں سمانا ہے، خاک کا خاک، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، اچھا شعر کا ہے۔ تعلق سب سے ہے لیکن، تعلق سب سے ہے لیکن، ہمیں الفت تمہیں سے ہے، عید کا دن ہے آپ آ جائیں، عید کا دن ہے آپ آ جائیں، ہم نے دنیا نثار کر دی، آپ تو بے وفا تھے بڑی دیر سے، آپ تو بے وفا تھے بڑی دیر سے، ہم مگر تم کو سمجھے بڑی دیر سے۔ تو جو اگلے ہمارے شاعر ہیں وہ یقیناً آج کے میزبان ہیں، جو ہمیں ہر جگہ پہ بہت ہی مستعد نظر آئے ہیں، وہ
نہ صرف یہ کہ آج کی تقریب میں کھانے میں ہر جگہ پہ، اور اس کے باوجود کہ وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک حادثے سے بھی دوچار ہوئے ہیں، آصف ندوی صاحب. تو آصف ندوی صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. بہت اچھے شاعر، بہت سینئر شاعر ہیں ہمارے. صاحب صدر کی اجازت سے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. نبی کا علی کا طرفدار ہوں میں، نبی کا علی کا طرفدار ہوں میں، دعا دے میری ماں کو بیدار ہوں میں. چار مصرے. منافق کو اتنی سہولت رہے گی، منافق کو اتنی سہولت رہے گی، میسر مقدر میں لعنت رہے گی. منافق کو اتنی سہولت رہے گی، میسر مقدر میں لعنت رہے گی. نبی کی غلامی میں رہتا نہیں جو، مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت رہے گی. کارے دشوار ہونے والا ہے، کارے دشوار ہونے والا ہے، اب مجھے پیار ہونے والا ہے. کارے دشوار ہونے والا ہے، اب مجھے پیار ہونے والا ہے. ظالموں ظلم سے کرو توبہ، عشق بیدار ہونے والا ہے. ایک تصویر میں اٹھا لایا، ایک تصویر میں اٹھا لایا، اپنی جاگیر میں اٹھا لایا. ایک تصویر میں اٹھا لایا، اپنی میں جاگیر اٹھا لایا، اور اب میری جنگ ہے رقیبوں سے، ایک شمشیر میں اٹھا لایا. اور بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہو، بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہو، میری اب تم ضرورت ہو گئی ہو. بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہو، میری اب تم ضرورت ہو گئی ہو. کبھی سوچا نہیں اتنا کسی کو، یوں لگتا ہے محبت ہو گئی ہو. اور یہ جو اتنی مشقت ہو رہی ہے، کیونکہ صبح سے لگاؤں نا ٹوٹے ٹانگوں، یہ جو اتنی مشقت ہو رہی ہے، مجھے خود سے محبت ہو رہی ہے. یہ جو اتنی مشقت ہو رہی ہے، مجھے خود سے محبت ہو رہی ہے. اور کوئی یوں عشق میں جلتا نہیں ہے، کوئی یوں عشق میں جلتا نہیں ہے، اسے بھی خود پہ حیرت ہو رہی ہے. اور برا کچھ بھی لگے بس یاد رکھنا تم، برا کچھ بھی لگے بس یاد رکھنا تم، مصیبت کو محبت مار دیتی ہے. برا کچھ بھی لگے بس یاد رکھنا تم، مصیبت کو محبت مار دیتی ہے. اور میں دشمن کا گریباں پھاڑ سکتا ہوں، مگر مجھ کو شرافت مار دیتی ہے. اور خطاؤں کا میرے سر پر لگا الزام اچھا ہے، خطاؤں کا میرے سر پر لگا الزام اچھا ہے. مبارک ہو جہاں والو تمہارا کام اچھا ہے. اور مجھے جو بیچنے لائے مصر والوں کے ہاتھوں میں، بہت کم دام پہ بولے بہت ہی دام اچھا ہے. تو آصف
کو جو ہے وہ دعوت دوں گی کہ قلعہ دیدار سنگھ سے تشریف لائے ہیں. بہت ہی جو ہے وہ اچھا گاؤں ہے قلعہ دیدار سنگھ. تو یہاں میں جا بھی چکی ہوں بچپن میں کافی دفعہ. تو اسحاق دانش صاحب قلعہ دیدار سنگھ. السلام علیکم. میری تنظیم کا نام رنگ زیست ہے. تو میں آج اس کی نمائندگی کر رہا ہوں اس جگہ پر. تو قلعہ دیدار سنگھ میں بہت سے لوگ آپ کے دوست جن کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں وہ مشاعرہ پڑھ چکے ہیں. تو معذرت پہلے دیکھیں میں کلام کم پڑھتا ہوں, باتیں زیادہ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے عرصہ ہو گیا ہے 1.5 سال میں شاید میں نے 2 مشاعرے اٹینڈ کیے ہوں. جی حضور ضرور ایسا ہی ہوگا. تو شاید میں اتنے بڑے شاعروں میں بیٹھ کے اس ترتیب سے نہ پڑھ سکوں جو ترتیب شاعری کی ہوتی ہے, لیکن میں کوشش ضرور کرتا ہوں. آپ میرا یہ حلیہ دیکھ رہے ہیں, یہ مت دیکھیں, یہ صرف ایک فلم کا گیٹ اپ ہے, میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے, ورنہ میں ایسا بہت پختہ شاعر نہیں ہوں. جی سر. وقت ملا تو سوچیں گے کیا پایا ہے کیا کھویا ہے, کن لمحوں میں دل خوش تھا کن سانحوں پہ رویا ہے. خواہش کی نگری میں حلال کیا ہے کیا حرام ہے. خواہش کی نگری میں حلال کیا ہے کیا حرام ہے. سوچا نہ کاٹتے ہوئے کیا کاٹ رہے کیا بویا ہے ریت دنیا زخم لے جو خود سہے خود ہی برے. ہے ریت دنیا زخم لے جو خود سہے خود ہی برے. ہے اپنی اپنی نفسا نفسی کون کس کا ہویا ہے. چپ رہو اے نوحہ گرو اب کیا اٹھے وہ شور سے. چپ رہو اے نوحہ گرو اب کیا اٹھے وہ شور سے. اکتایا دنیا کا اب تو سکون سے سویا ہے. وقت ملا تو سوچیں گے کیا پایا کیا کھویا ہے. لہذا میں کافی دیر بعد مشاعرہ پڑھ رہا ہوں, تو معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی 4 شعر اور. چلے دل کے کہے پہ ہم کہاں تھے ہم کہاں ٹھہرے. وہاں منزل نہ تھی رستے بھی گم تھے ہم جہاں ٹھہرے. مڑے بستی تو انجاں ہیں چلے آگے تو ویرانہ. جہاں سمجھے ندانی کو وہاں روئے وہاں ٹھہرے. جو کھویا اس پہ غمگین ہوں جو پایا مجھ کو ہے بے سود. بے چین سی زندگی میں تز بزب کے امتحان ٹھہرے. یہ کیا رتبہ مقام بند فہم سے دور ہے کتنا. جیے تو خاک پوشی تھے مرے تو آسماں ٹھہرے. شکریہ جی. اپنی اپنی نفسا نفسی. اس نفسا نفسی کے دور میں جو شاعرانہ محفلیں ہیں یہ دوستی اور محبت کو فروغ دیتی ہیں. تو یہ تھے اسحاق دانش صاحب. تو اگلے ہمارے جو شاعر ہیں وہ موڑ ابن عباس سے تشریف لائے ہیں. تو گجرانوالے سے وحید احمد انصاری صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے. ابھی انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ اجتماعیہ کلام پیش کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت کم میں نے لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے جو جی بڑی محبت, بہت شکریہ. صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشعار کے. معلوم تو تھا اس میں افادہ بھی نہیں تھا, معلوم تو تھا اس میں افادہ بھی نہیں تھا, پھر عشق کروں گا یہ ارادہ بھی نہیں تھا, پھر عشق کروں گا یہ ارادہ بھی نہیں تھا. کل 14ویں شب چاند کو دیکھا تھا کئی بار,
کل 14ویں شب چاند کو دیکھا تھا کئی بار، حسن اس کا تیرے حسن کا آدھا بھی نہیں تھا. بڑے محبت. کل 14ویں شب چاند کو دیکھا تھا کئی بار، حسن اس کا تیرے حسن کا آدھا بھی نہیں تھا. اے دل تو طرفدار نہ بن اتنا بھی اس کا، اے دل تو طرفدار نہ بن اتنا بھی اس کا، گر شوق نہیں تھا تو وہ سادہ بھی نہیں تھا. بڑی محبت. اے دل تو طرفدار نہ بن اتنا بھی اس کا، گر شوق نہیں تھا تو وہ سادہ بھی نہیں تھا. صدیوں کا سفر کر کے رکا دیکھتا کیا ہوں، صدیوں کا سفر کر کے رکا دیکھتا کیا ہوں. منزل بھی نہیں سامنے جادہ بھی نہیں تھا، منزل بھی نہیں سامنے جادہ بھی نہیں تھا. رخصت کے سمے میں تھا پریشان مگر اس کو، رخصت کے سمے میں تھا پریشان مگر اس کو تھا رنج مگر اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. جی رخصت کے سمے میں تھا پریشان مگر اس کو تھا رنج مگر اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. جتنے غم و آلام یہاں آن بسے ہیں، جتنے غم و آلام یہاں آن بسے ہیں، اتنا تو مکان اپنا کشادہ بھی نہیں تھا. بڑی محبت، بڑی محبت، بڑی محبت. جتنے غم و آلام یہاں آن بسے ہیں، جتنے غم و آلام یہاں آن بسے ہیں، اتنا تو مکان اپنا کشادہ بھی نہیں تھا. دیکھ آخری دم تک بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں، دیکھ آخری دم تک بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں، حالانکہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی نہیں تھا. دیکھ آخری دم تک بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں، حالانکہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی نہیں تھا. درویش تھا خوش تب بھی کہ جب پاؤں میں اس کے، درویش تھا خوش تب بھی کہ جب پاؤں میں اس کے پاپوش نہ تھی تن پہ لبادہ بھی نہیں تھا. پاپوش نہ تھی تن پہ لبادہ بھی نہیں تھا. میں نے تو کہا تھا کہ میں لوٹ آؤں گا ایک دن، میں نے تو کہا تھا کہ میں لوٹ آؤں گا ایک دن، تم میں تو ذرا صبر کا مادہ بھی نہیں تھا. بڑے بابا. میں نے تو کہا تھا کہ میں لوٹ آؤں گا ایک دن، تم میں تو ذرا صبر کا مادہ بھی نہیں تھا. حیرت ہے وہی دس نے نشہ کیسے چڑھایا، حیرت ہے وہی دس نے نشہ کیسے چڑھایا. ساغر بھی نہیں سامنے بادہ بھی نہیں تھا، ساغر بھی نہیں سامنے بادہ بھی نہیں تھا. رخصت کے سمے میں تھا پریشان مگر اس کو تھا رنج مگر اتنا زیادہ بھی نہیں. بڑی جی جتنے غم و آلام یہاں آن بسے ہیں، جتنے غم و آلام یہاں آن بسے ہیں، اتنا تو مکان اپنا کشادہ بھی نہیں تھا. بڑے جی 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 جی. درویش تھا خوش تب بھی کہ جب پاؤں میں اس کے، درویش تھا خوش تب بھی کہ جب پاؤں میں اس کے پاپوش نہ تھی تن پہ لبادہ بھی نہیں تھا. پاپوش نہ تھی تن پہ لبادہ بھی نہیں تھا. جس سمت سے تیر آیا تھا دیکھا جو پلٹ کر، اس سمت کوئی لشکر آدھا بھی نہیں تھا. بڑی لاہور میں بھی یہ احساس رہنا چاہیے. لاہور میں تو ہے یہ احساس، لاہور میں ہے تو یہاں آ کے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھ ہو جاتے ہیں. تو یہ گجرانوالہ جو شہر ہے پہلوانوں کا شہر ہے کہلاتا ہے، اور میں لاہور میں پیدا ہوئی لیکن میری جو تعلیم ہے وہ گجرانوالہ میں ہی گریجویشن کیا. میری کافی زیادہ عرصہ انہیں میں گزرا ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ ریلیٹیوز تھے تو وہاں زیادہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ریلیٹیوز ہونے کی وجہ سے شفٹ ہونا پڑا. تو اس شہر سے مجھے بڑی خاص محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مقامات کا بھی پتہ ہے. تو ابھی یہ پہلوانوں کا شہر کہلاتا ہے، تو چونکہ
शायरी कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। तो असगर पहलवान इमानी साहब घोड़े इलाहाबाद से तशरीफ लाएंगे। जनाब सदर जान कश्मीरी साहब ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਦਾ 2003 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਾਂ 16 ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਦੰਗਲ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਸ਼ੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗੋਟੀਏ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਖਾਨ ਕਿ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਸਾਈਆਂ ਰੱਬ ਸਤਾਰ ਗਫਾਰਾ, ਭੇਜਾਂ ਲੱਖ ਦਰੂਦ ਰਬੀ ਤੇ ਜਗਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮਾਲਿਕ ਸੋਹਣਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰੋ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਹੈਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਯਾਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਚੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੌਜਜ਼ਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵੇ, ਮੁੱਠ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਏ ਲੁਕਿਆ ਝਬਦੇ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀਏ ਲੁਕਿਆ ਜੇ ਬਿਨ ਵੇਖੇ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪੂ ਬੋਲ ਦਸਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਬੀ ਪਿਆਰਾ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਨ ਆਇਆ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੇ ਮੁੱਠਸੀ ਖੋਲੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਚੌਕੀ ਕਨੇ ਆਈ ਅਜ ਆਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਨੀ, ਕੈਂਕਰਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕੈਂਕਰਾਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕਲਮਾ ਤੁਰਤ ਸੁਨਾਇਆ,
अबू जहल शर्मिंदा होया नाले सी घबराया सुट वगावे कैंकर सारे नफरत पिया वखांदा वेख के मोजजा फेर न मन्निया देखी हार लखांदा जादूगर पिया आखे नबी नू शर्म जरा ना खावे आद समूद दी कौम दे वांगर वेख यकीन न आवे लगे चाचा पावे ओ लगे चाचा पावे ओ पर ओह वैर कमावे घर विच वसदी रहमत यारो चोली मूल न पावे पाक नबी दा खुल्क न्यारा दिसे जहानो उस दे खुल्क अजीमी किस्से मिलदे हैं कुरानो विच जमी असमाना उस दा कामल नूर हजूरी जग दे अंदर कुछ ना होवे बिन उस दी मंजूरी सिफता मूल बयान न होवन सिफता मूल बयान होवन की मेरी चतुराई मैं असगर तू अकबर मौला तेरी ही वड्याई मैं असगर तू अकबर मौला तेरी ही वड्याई हो तेरी ही वड्याई। बहुत शुक्रिया जी। मेरी किताब सिफता रब रसूल दियां अल्लाह दा लख लख शुक्र है कि उन्हें मन्नू अपने और अपने नबी दियां सिफतां वास्ते अद्धी अद्धी रात में उठाया तो मेरे दिमाग च पता नहीं कितों गल्लां आ गई मैनू नहीं पता मैं शायर नहीं लेकिन अल्लाह दा एक करम होया कि मैं और महबूब दियां उदों सिफतां लिखियां जान साहब ने उहदी सरपरस्ती की मैं शुक्रिया अदा करना। हुण मेरियां मावां भैणां तो माजरत दे नाल कोई क्योंकि चंगे बजुर्गां दे अखान ने थोड़ा जिहा अगर इहदे विच कोई ऐसी वैसी गल हो जाए तो मैं पहलू माजरत चाहना क्योंकि बजुर्गां तो जो मैं सुनिया मैं वो लिखिया अपनी बोली दे विच अपने अकल के मुताबिक लिखिया ते अगर किसी क्योंकि सच्ची गल की थोड़ी जी तकलीफ हो जाती है आंदे सच्ची गल करिए मजा तां आवे झूठी गल फोली फलाई दी नहीं सच्ची गल करिए मजा तां आवे झूठी गल फोली फलाई दी। माशाअल्लाह जी रन किन्नी भी वफादार होवे रन किन्नी भी वफादार होवे गल दिल दी उस नूं सुनाई दी नहीं मंगनी वास्ते रंडे नूं घल दईए मंगनी वास्ते रंडे नूं घल दईए बेवकूफी दी गल दनाई दी जिस माड़े नूं खान ना दे सकीए चौधरोस ते कदे चढ़ाई दी नहीं रुखी चंगीए किसे दी चोपड़ी तो कणक दे के जवार वटाई दी दो मन विच किलो जौ पा के नवी कणक दी कीमत घटाई दी पैर सोच के रखिए जमीन उत्ते चादर छोटी ते चाल वधाई दी पैर सोच के रखिए जमीन उत्ते चादर छोटी ते चाल वधाई दी नहीं सौ जान दे कदर जुवातरे दी सौ जान दे कदर जुवातरे दी कदर कंजरा नू कोई जुवाई दी जोर होवे ते वैर व्याह लईए एवें सुतड़ी कला जगाई दी सौ जान दे कदर जुवातरे दी कदर कंजरा नू कोई जवाई दी नहीं जोर होवे ते वैर व्याह लईए एवें सुतड़ी कला जगाई दी नहीं जिन्ना चिर ना पक्का सबूत होवे तोहमत किसे ते लाई दी जिन्ना चिर ना पक्का सबूत होवे झूठी तोहमत किसे ते लाई दी नहीं घोड़े अतरे नू आप संभाल लईए बाग अनजान दे हथ फड़ाई दी पला नाल किसे दे करके ते बार बार ओ गल जिताई दी सुखी वसना जे दरकार होवे पट्ठी गमा वाली ताई दी मैल वेख के गैरां दे उच्चियां नू कुल्ली कखां दी अपनी ढाई दी बंदा माड़ा होवे प्यार पा लईए बंदा माड़ा होवे प्यार पा लईए चोर ठग नाल यारी बनाई दी परे विच बैठ के सच्ची गल करिए झूठी कसम कदे भी खाई दी असगर पहलवाना चंगा गुआंढ चूड़ियां दा मंदे रंगड़ा विच कुल्ली पाई दी यार एक होवे जेड़ा भीड़ कट्टे हारी सारी नाल पग वटाई दी। बहुत शुक्रिया जान साहब ओ आंदे के बद नस्ला बेगैरत बंदा कदे भी यार बनाइए ना जिथे गया दी कदर ना होवे कोई सदे भी ते जाइए ना जेड़ा कपड़ा नंग ना कजे तन ते ओनू पाइए ना मौरा आखर मौरा हुंदा अखी वेख के खाइए ना हिम्मत ना होवे बदला लैण दी सुत्ती कला जगाइए ना नेकी दी मत दईए सब नू पुठे नेकी दी मत दईए सब नू पुठे सबक पढ़ाइए ना ते कट्ठे जिथे लोकी होवन गोली उथे चलाइए ना
नेकी करके नाल किसे दे ओनू कदे जिताइए ना ते जेड़ा दिलों जान साहब प्यार नहीं करदा जान साहब जेड़ा दिलों प्यार नहीं करदा सीने ओनू लाइए ना पैंदा भावें दूर दा होवे पुठे रस्ते जाइए ना बहु जी सब दा कम में डंग मारना सब दा कम में डंग मारना चुलियां दुध पिलाइए ना मापिया नू कदी रिंज ना करिए असगर पलवाना उफ तक कदी जुबान ते ले आइए ना बहुत शुक्रिया जी शायरी सुनाइए ना तो कहना था कोई क्या करे कहती रही मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही परी में छोटी है परे में बड़ी है पता चल गया ये दो लफ्ज के दो हर्फ क्यों रखे नवाजी मेरे उस्ताद को ये मेरे गायबाद उस्ताद है इनको मेरी कोई चीज़ पसंद आई ये मेरी इज्जत में बहुत इजाफा है शुक्रिया हुजूर अच्छा ये तो मेरी शादी की बात थी अब बच्चे मौला की जात ने मुझे 2 बेटे दिए बेटी कोई नहीं दी मगर उनको जो बीवियाँ मिली हैं वो भी बेटियों की तरह इतनी खिदमत करती हैं रोजाना पाकिस्तान से 2-2 3-3 फोन आ रहे हैं दोनों बहुओं के और बेटे तो पता नहीं बाप को भूल गए ऐसा लग रहा है हाँ और उनके बाबा कैसे हो ये हो तो माशाल्लाह कह दो यार नजर ना लग जाए मुझे मौला की जात ने बहू की शक्ल में बेटियां दी हैं और पोते पोती तो खैर बच्चे तो दादा दादी और नाना नानी से ये पोते पोती और नवासे नवासी एक अल्लाह ने अलग मैग्नेट रखा है कभी कभी अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी नहीं करता मगर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है ये डायरेक्ट पोते पोती नवासे नवासी दे देता है ये बेटे बेटो की कोई जरूरत ही नहीं थी हाँ ऊपर वाला जो चाहे कर सकता है बहरहाल ये किताब पेश कर रहा हूँ कि बड़े बेटे की जब शादी होने वाली थी तो उसने मेरी डायरी खपोड़ता था तो उसने ये जनाबे अली कहा कि बाबा मेरे लिए भी कुछ कह दो तो ये पहला आखिरी झूठा किता है इसलिए इतनी तमीज बांधी वादे करने के लिए कि मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था शाद आया हूँ मैं रिश्ता लेके शाद आया हूँ खुश आया हूँ बच्चे बैठे ना उनको भी बताना चाह रहा हूँ मैं रिश्ता लेके बेटे का गया था शाद आया हूँ मुरतब करके यारो एक नई रूदाद आया हूँ मेरे बेटे की चॉइस और सिलेक्शन का है क्या कहना सुसर बनने गया था बन के मैं दामाद आया हूँ सुसर बनने गया था बन के मैं पहले बता दिया झूठा कहता है सुसर बनने गया था बन के मैं दामाद आया हूँ अभी जैसे जलीसी को जेलिसी कर दिया गया था तो ये आजकल लेडीज और बच्चियां खासतौर से अंग्रेजी बोलने में क्या पता नहीं हर लफ्ज एक आध जुमले में इंग्लिश बोलती हैं तो हमने कहा हम भी बोलने की कोशिश करें उस पे एक कहता तवज्जो का तलबगार के मैं जब कहता हूँ उनसे हमारे यहाँ नाम नहीं लेते समझ जाओ हाँ मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती है आइए सर बैठिए मैं जब कहता हूँ उनसे ईद मिलने की इजाजत है तो बस इनकार सुनता हूँ वो ये हर बार कहती हैं ज़बां से उनकी मैं इनकार सुनकर शाद होता हूँ कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती हैं कि उर्दू में नहीं इंग्लिश में वो इनकार कहती हैं और अगर कोई कमाल साहब बैठे हो बस 2 या 3 किताब पढ़ के मैं इजाज़त चाह रहा हूँ एक किताब इस पे इंग्लैंड में मुझे डांट भी पड़ी खूब डांट पड़ी मगर ये डांटने वाला आज खुद कहता है कि नहीं तुमने सही किताब कहा था खैर इस
پر یہ ریکویسٹ ہے اگر کوئی کمال بچہ بیٹھا ہے اور اس کے سمجھ میں شعر نہیں آتا ہے تو کان بند کر لے، دوبارہ میری پٹنے کی ہمت نہیں ہے. کہ کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، بیگم کا انتقال ہوا تھا، اس پہ یہ افتتاح ہوا. اس کے بعد کچھ شعراء کہتے تھے کہ شادی کر لو شادی کر لو. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈ وے کی زندگی ہے سراسر ملال کی. کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا شادی کر لو پھر، رنڈ وے کی زندگی ہے سراسر ملال کی. حامی بھری تو پٹ گیا مسٹر کمال سے، اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اتنا کہا تھا چاہیے بیوی کمال کی. اور ایک کتاب اور پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ اصل میں نے حد سے یہ بہرحال یہ چلے ایک قطعہ اور بس اجازت چاہوں گا، پھر ایک کتاب پڑھ کے کہ تاش کھیلنا تو آپ سب کو آتا ہوگا. پنجاب میں اور کسی کو تاش کھیلنا نہ آتا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال اس خطے کا عنوان ہے تاش، اور میں تاش ہی کھیل رہا ہوں. یہ میں وضاحت کر رہا ہوں کسی وجہ سے کہ سیاست بھی تو میں نے تاش کے پتوں سے سیکھی ہے. آپ نے میری محنت دیکھنی ہے اور تاش دیکھنا ہے، ہاں اور کچھ نہیں. سیاست بھی تو میں نے تاش کے پتوں سے سیکھی ہے. میں پہلے ہاتھ پر اپنے عدو کو دہلا دیتا ہوں. دہلا پتا بھی ہوتا ہے، ہاں، اور دہلا دیتا ہوں قبض تک. سیاست بھی تو میں نے تاش کے پتوں سے سیکھی ہے. میں پہلے ہاتھ پر اپنے عدو کو دہلا دیتا ہوں. نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن میرا انداز تو دیکھو. وہ بیگم جب بھی دیتا ہے میں اس کو نہلا دیتا ہوں. کیا بات ہے. صنف بہت وزن ہوتی ہے، مثال اتنا مشکل ہے کہ مثال پیش کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو حیدر جلیسی صاحب نے ان کا کلام جو ہے وہ پیش کیا. تو کراچی سے یہ تشریف آئے اور ان کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ کچھ نہ بھی بولے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی کوئی شاعر یا ادیب ہے. تو اب آگے ہمارے شاعر ہیں سید اجاز رضوی صاحب. سید اجاز رضوی صاحب تشریف آئے ہیں. خوشیوں کا مہینہ ہے تو 13 رجب کے حوالے سے جب نبی علی مرتضیٰ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس پہ چند اشعار کہ آواز دی پکار کے باب قبول. کیا بات ہے. آواز دی پکار کے باب قبول نے، الفاظ رحمتوں کا لگے جھولا جھولنے. ہاں، الفاظ رحمتوں کا لگے جھولا جھولنے. مانگی دعا بے حکم تعالی رسول نے، مانگی دعا بحکم تعالی رسول نے. پدر جناب فاطمہ زہرا بطول نے. اور میری صداقتوں کا ثمر اپنے گھر سے دے مجھ کو ایک وزیر مگر اپنے گھر سے دے.
اور شرط یہ ہے کہ موسیٰ کی طرح مجھ کو خدایا وزیر دے، موسیٰ کی طرح مجھ کو خدایا وزیر دے، سونپوں جسے وزارت عظمیٰ وزیر دے، میراث دین سنبھالنے والا وزیر دے، میں بادشاہ ہوں جیسا ویسا وزیر دے، ویسا وزیر دے جو میرے بعد خاص تیرا انتخاب ہو، یعنی تیری جناب میں عالی جناب، عالی جناب۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن میں ڈھلا ہوا کردار جس کا ہو، قرآن میں ڈھلا ہوا کردار جس کا ہو، عرش اولا پہ ترائے دستار جس کا ہو، اور کاری رگے عدو پہ ہر ایک وار جس کا ہو، قربان دین کے واسطے ایثار جس کا ہو، اور اندھا بیکاری مانگ لے آکے جو ایک مہار، آنکھوں سمیت بخش دے اونٹوں کی ایک قطار، اور دے ایسا لاجواب کہ پیدا نہ ہو سوال، طاقت میں بے مثال، فراست میں لازوال، تلوار کفر کے لیے میرے لیے ہو ڈھال، تلوار کفر کے لیے میرے لیے ہو ڈھال، ہو تجھ سا پر جلال تو مجھ سا ہو پر جمال۔ جان صاحب کل من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا میرے رب کا چہرہ جو ذو الجلال بھی ہے والإکرام بھی ہے۔ ہو تجھ سا پر جلال تو مجھ سا ہو پر جمال، آنکھوں میں ہو کچھ ایسی جلالت بھری ہوئی، جلالت بھری ہوئی، رہتی ہو جس سے موت بھی سہمے ڈری۔ آئی ندا فلک سے کہ سنا ہے میرے رسول، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تجھ کو بھلا ملول، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تجھ کو بھلا ملول، تیری دعا پہ واقعہ میں نے درے قبول، تیری دعا پہ واقعہ میں نے درے قبول، آ میرے ہی گھر سے گوہر مقصود کر، حسب مراد میں نے تجھے مرتضی دیا، اور کعبہ کو اس کی جائے ولادت بنا دیا، اور تیرے لیے سراپا مدد بھیجتا ہوں میں، روشن ہیں جس کے سارے عدد بھیجتا ہوں میں، ہاں سارے عدد
भेजता हूँ मैं पहम मुआवनत की सनत भेजता हूँ मैं बिनते निगाहे नूरे असद भेजता हूँ मैं बख्शेगा इसका बचपना दीन को जवानियां हर दौर पे करेगा यही हुक्मरानियां। जी बहुत मेहरबानी भाई आसफ का शुक्रिया और जनाब का थोड़ा टाइम लिया जमन थी बहुत थैंक यू। अब मैं शायद कोई दावत दूंगी वो असद रास्ते मदद के काम कर रही है तो मेरी ड्राइंग हमेशा ही मेरे साथ रही है क्योंकि ना सिर्फ उनके नौजवानों को आगे लाने में बड़ा किरदार अदा किया बल्कि मुख्तलिफ शहरों में जाकर भी जो है अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दी। तो इरफान हानी साहब जिनकी कामयाबी के लिए जिनकी कामयाबी के लिए मेरी दुआएं उनके साथ हैं। इरफान हानी साहब अपना काम पेश करेंगे। आजे सर आपका कलाम सुनना चाहेंगे इरफान हानी जाइए सबसे पहले तो आसिफ नकवी को मुबारकबाद कि इतनी प्यारी तकरीर यहाँ से जाई। दूसरी मुबारकबाद नसीम शेख के एजाज़ में प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मुबारकबाद ये है कि मुझे ये पता चला था कि अहमदाबाद में लोग मुशायरा नहीं सुनते, तो मैं पहले भी एक मरतबा हो चुका यहाँ से हो भी गया हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा ना आप लोगों की समातें और आप शेर के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, ये बहुत कमाल की चीज़ आज नज़र आई है मुझे। ये बड़ी खुशी की बात है कि अदब शनास हैं आप सब। मैं सभी सद की इजाज़त से दो चार शेर पेश करना चाहूँगा। अलग अलग आसार क्या मिलेंगे, आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, क्या कहने आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आईने खुद असीर हैं अपने जमाल के। क्या कहने आसार क्या मिलेंगे किसी खद्दो खाल के, आईने खुद असीर हैं अपने जमाल के। मैं सो गया था रात को, मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, वो शख्स ले गया मेरी आंखें निकाल के। मैं सो गया था रात को जिसकी पनाह में, वो शख्स ले गया मेरी आंखें निकाल के। एक दो शेर और। हम एक दिल से, नसीम भाई, हम एक दिल से इतना खेले जितना खेला जा सकता था। असगर भाई शेर। हम एक दिल से इतना खेले जितना खेला जा सकता था, फिर भी एक दिल से कितना खेला जा सकता था, फिर भी एक दिल से कितना खेला जा सकता था। और वो तो खो बैठा हूँ अपनी सोच की जागीर में,
वो तो खो बैठा हूँ अपनी सोच की जागीर में, वरना पानी पर बना देता तेरी तस्वीर में, वरना पानी पर बना देता तेरी तस्वीर में। दो शेर सुना के इजाजत चाहता हूं। हाँ, एक बोझ था कि जिसको उतारे चले गए, एक बोझ था कि जिसको उतारे चले गए, हम जिंदगी को यूं ही गुजारे चले गए। एक बोझ था कि जिसको उतारे चले गए, हम जिंदगी को यूं ही गुजारे चले गए। पहले तो एक शख्स ने रास्ता बदल लिया, पहले तो एक शख्स ने रास्ता बदल लिया, फिर इसके बाद छोड़ के सारे चले गए। क्या कहने, क्या हमारे दरमियान एक शायरा भी है, उनकी 2 किताबें शायद जा चुकी हैं, उसके अलावा किताब आने वाली है, तो इस्मत नज़ीर साहब वो आएंगी और अपना कलाम पेश करेंगी। क्या कहने, क्या कहने। उस वक्त कामयाब होता है जब उसमें अच्छा शेर सुनने को मिले। एक नात के चंद शेर में आपकी नजर करता हूँ। आसिफ भाई, उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, साहिबान, उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई। उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, जलीसी साहब नजर कर रहा हूं आपकी। उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई। उसने कहा कि रोशनी किसकी गुलाम है। शेर देखिएगा, नजर कर। उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई। उसने कहा कि रोशनी किसकी गुलाम है, मैंने कहा कि जिसके सबब रोशनी हुई। अच्छा है। उसने कहा कि रोशनी किसकी गुलाम है, मैंने कहा कि जिसके सबब रोशनी हुई। उसने कहा कि नात से पहले की कुछ सुना, रिजवी साहब, उसने कहा कि नात से पहले की कुछ सुना, मैंने कहा कि दिल में अजब रोशनी हुई। उसने कहा कि नात से पहले की कुछ सुना, मैंने कहा कि दिल में अजब रोशनी हुई। उसने कहा ज़हूरे मोहम्मद पे क्या हुआ, शेर देखिएगा। उसने कहा ज़हूरे मोहम्मद पे क्या हुआ, मैंने कहा कि रोशनी तब रोशनी हुई। उसने कहा ज़हूरे मोहम्मद पे क्या हुआ, मैंने कहा कि रोशनी तब रोशनी। रजी साहब नजर कर रहा हूं। उसने कहा कि बैते खुदा तीरगी में था, उसने कहा कि बैते खुदा तीरगी में था, मैंने कहा कि तेरा रजब रोशनी हुई।
बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। उसने कहा कि जलीसी साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश है, इज्जत अफजाई है। उसने कहा ज़हूर मोहम्मद पे क्या हुआ? मैंने कहा कि रोशनी तब रोशनी हुई। उसने कहा कि बैत खुदा तीरगी में था। मैंने कहा कि 13 रजब रोशनी हुई। उसने कहा कि नात सुनाने का फायदा, ये देखिएगा आखिरी शेर, उसने कहा कि नात सुनाने का फायदा। मैंने कहा कि देख ले अब रोशनी हुई। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज, आप सब बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई। एक दो बहुत बड़ी नवाज, इज्जत अफजाई। एक गज़ल के 2-3 शेर और एक गज़ल और हाज़िर। सोचता हूँ किस तरह से नज़्मे दुनिया चल रहा है। सोचता हूँ किस तरह से नज़्मे दुनिया चल रहा है। मेरे जैसा भी जहां में खोटा सिक्का चल रहा है। सोचता हूं किस तरह से नज़्मे दुनिया चल रहा है। मेरे जैसा भी जहां में खोटा सिक्का चल रहा है। शेर देखिएगा, दफन कर डाला है बुढ़िया को पुरानी दास्तां में। दफन कर डाला है बुढ़िया को पुरानी दास्तां में। फिर भी लगता है कि जैसे कोई चरखा चल रहा है। दफन कर डाला है बुढ़िया को पुरानी दास्तां में। फिर भी लगता है कि जैसे कोई चरखा चल रहा है। बंद कमरे में अधूरी एक गजल है और मैं हूँ। सब देखिएगा, बंद कमरे में अधूरी एक गजल है और मैं हूँ। एक चिड़िया उड़ रही है और पंखा चल रहा है। बंद कमरे में अधूरी एक गजल है और मैं हूँ। एक चिड़िया उड़ रही है और पंखा चल रहा है। बंद कमरे में अधूरी एक गजल है और मैं हूँ। एक चिड़िया उड़ रही है और पंखा चल रहा है। शेर देखिएगा, जाने क्या कुछ एड़ियों ने रेगे सहरा से कहा था। जाने क्या कुछ एड़ियों ने रेगे सहरा से कहा था। मैं तो इतना जानता हूँ अब भी चश्मा चल रहा है। जाने क्या कुछ एड़ियों ने रेगे सहरा से कहा था। मैं तो इतना जानता हूँ अब भी चश्मा चल रहा है। पर अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाए नहीं हैं। अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाए नहीं हैं। इसलिए महंगाई में भी घर का खर्चा चल रहा है। अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाए नहीं हैं। इसलिए महंगाई में भी घर का खर्चा चल रहा है। हम रज़ा अब्बास अक्सर दोस्तों से पूछते हैं। हम रज़ा अब्बास अक्सर दोस्तों से पूछते हैं, खैरियत है, ठीक हो तुम, काम कैसा चल रहा है। हम रज़ा अब्बास अक्सर दोस्तों से पूछते हैं, खैरियत है, ठीक हो तुम, काम कैसा चल रहा है। एक गजल के चंद शेर और बस हाजिरी होगी। जमीन देखिएगा, मैं मानता हूँ बला 10 गुना ज्यादा है। जमीन देखिएगा, मैं मानता हूँ बला 10 गुना ज्यादा है, मगर करम की अता 10 गुना ज्यादा है। मैं मानता हूँ बला 10 गुना ज्यादा है, मगर करम की अता 10 गुना ज्यादा। शेर देखिएगा, मगर करम की अता 10 गुना ज्यादा है। कहा गुलाम ने आका बस एक रोज का रिस्क। देखिएगा, कहा गुलाम ने आका बस एक रोज का रिस्क। कहा इमाम ने जा 10 गुना ज्यादा। आपकी क्या? मैं मानता हूँ भला 10 गुना ज्यादा है, मगर करम की अता 10 गुना ज्यादा है। कहा गुलाम ने आका बस एक रोज का रिस्क। कहा इमाम ने जा 10 गुना ज्यादा है। जो तूने की है वो खिदमत कमाल है, लेकिन जो तूने की है वो खिदमत कमाल है, लेकिन असर में माँ की दुआ 10 गुना ज्यादा।
جو تو نے کی ہے وہ خدمت کمال ہے، لیکن اثر میں ماں کی دعا 10 گنا زیادہ ہے، اور ہے اس کے دل میں محبت کی روشنی، لیکن ہے اس کے دل میں محبت کی روشنی، لیکن ہمارے دل میں ذرا 10 گنا زیادہ ہے اس کے دل میں محبت کی روشنی، لیکن ہمارے دل میں ذرا 10 گنا زیادہ ہے۔ جو درد تم نے دیا تھا وہ 1% تھا، جو درد تم نے دیا تھا وہ 1% تھا، مگر جو ہم نے سہا 10 گنا زیادہ۔ جو درد تم نے دیا تھا وہ 1% تھا، مگر جو ہم نے سہا 10 گنا زیادہ ہے۔ ادھر وفا ہے وفا، بس وفا ہے اور ادھر، ادھر وفا ہے وفا، بس وفا ہے اور ادھر انا ہے اور انا 10 گنا زیادہ۔ ادھر وفا ہے وفا، بس وفا ہے اور ادھر انا ہے اور انا 10 گنا زیادہ ہے۔ تیری رضا کا ہے چرچا مگر رضا عباس، تیری رضا کا ہے چرچا مگر رضا عباس، یہ دیکھ اس کی رضا 10 گنا زیادہ ہے۔ کہا غلام نے آقا بس 1 روز کا رزق، کہا امام نے جا 10 گنا زیادہ۔ اس نے کہا کہ بہت ہی عمدہ شاعری، کیا بات ہے۔ تو ہمارے جو اگلے شاعر ہیں وہ حیدرآباد سے تشریف آئے ہیں، یہ ہمارے بڑے دور سے مہمان آئے ہیں۔ تو ابھی حیدر جلیسی صاحب کو ہم نے سنا، تو جو کراچی یا دیگر شہروں سے جو لوگ آتے ہیں میں سمجھتی ہوں قومی ہم آہنگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ خاص طور پہ سراہنا چاہیے، اور جیسی جس طرح کی محبت یہ لے کے جائیں کہ یہ یادیں جو ہے مجھے بلائیں، بشک نہیں بھی بلائیں، لیکن وہ جو ہے وہ لاہور کے لوگوں کو یاد کریں، پنجاب یہاں پہ جو ہے وہ یاد کرتے رہیں۔ ویسے تو یہ نسیم شیخ صاحب جو ہیں ہمارے شیخ صاحب مثال ہیں، تو بشک تشریف لاتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے یہ محبت ہے، اور ہم ان کو محبت پیش کرتے ہیں تو یہاں کی بات ہے۔ تو اب جو ہے ڈاکٹر پروفیسر محمد اقبال شاہ صاحب حیدرآباد سے جو ہے تشریف آئیں گے اور اپنا کام۔ جناب صدر کی اجازت سے میں آپ کی محبتوں کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج ایک شام نسیم شیخ صاحب کے نام اتنی خوبصورت شام کا انعقاد کیا، اور انعقاد کرنے والوں کے لیے بھرپور تالیاں۔ ایک غزل کے چند اشعار گا کے لہروں نے سنائے ہیں فسانے کتنے، گا کے لہروں نے سنائے ہیں فسانے کتنے، ایک تیری یاد میں گزرے ہیں زمانے کتنے، گا کے لہروں نے سنائے ہیں فسانے کتنے، ایک تیری یاد میں گزرے ہیں زمانے کتنے، غیر محفوظ سمجھتے رہے گلشن کو تیرے، غیر محفوظ سمجھتے رہے گلشن کو تیرے، تب ہی بدلے ہیں پرندوں نے ٹھکانے کتنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ غیر محفوظ سمجھتے رہے گلشن کو تیرے، تب ہی بدلے ہیں پرندوں نے ٹھکانے کتنے۔ آؤ اقبال ذرا گن کے تو دیکھیں دل پر، آؤ اقبال ذرا گن کے تو دیکھیں دل پر، زخم کتنے ہیں نئے اور پرانے کتنے۔ بہت شکریہ۔ آؤ اقبال ذرا گن کے تو دیکھیں دل پر، زخم
कितने हैं नए और पुराने कितने। एक गजल के 3 अशार। नहीं है खोट जरा सी भी इस इबादत में, नहीं है खोट जरा सी भी इस इबादत में, लुटा के आए हैं हम जिंदगी मोहब्बत में। नहीं है खोट जरा सी भी इस इबादत में, लुटा के आए हैं हम जिंदगी मोहब्बत में। मुझे भी देखो जरा तुम पलट के चिलमन से, मुझे भी देखो जरा तुम पलट के चिलमन से। लिखा है कैसे भटकना ये मेरी किस्मत में, मुझे भी देखो जरा तुम पलट के चिलमन से। लिखा है कैसे भटकना ये मेरी किस्मत में। था जुल्मतों के अंधेरों में वो फकत अपना, बहुत शुक्रिया। था जुल्मतों के अंधेरों में वो फकत अपना, जो जाके बैठ गया है हुजूर की सोहबत में, जो जाके बैठ गया है हुजूर की सोहबत में। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पेश खिदमत है। ईद भी हमने मनाई तेरे दीदार के बाद, ईद भी हमने मनाई तेरे दीदार के बाद। रक्स करते रहे बादल तेरे इकरार के बाद, रक्स करते रहे बादल तेरे इकरार के बाद। बेसमर थे ये शजर और थे बेरंग ये फूल, बेसमर थे ये शजर और थे बेरंग ये फूल। यूं भी गुजरे कई मौसम तेरे इनकार के बाद। मैं भी गुमसुम था, मैं भी गुम, सर बहुत शुक्रिया। मैं भी गुमसुम था उधर वो भी गुरेज़ा खुद से। नसीम भाई देखिएगा कि मैं भी गुमसुम था उधर वो भी गुरेज़ा खुद से। वादाए वस्ल हुआ था बड़ी तकरार के बाद। और जिंदगी एक फसाना थी फसाना ही रही, जिंदगी एक फसाना थी फसाना ही रही। दास्तां खत्म हुई मरकजी किरदार के बाद। जिंदगी एक फसाना थी फसाना ही रही। दास्तां खत्म हुई मरकजी किरदार के बाद। हम कड़ी धूप में जाते तो भला किस जाने, हम कड़ी धूप में जाते तो भला किस जाने। अब मयस्सर नहीं साया तेरी दीवार के बाद। हम कड़ी धूप में जाते तो भला किस जानिब। अब मयस्सर नहीं साया तेरी दीवार के बाद। इस तखय्युल के दरीचों में उतर आई गजल, इस तखय्युल के दरीचों में उतर आई गजल। यार होने के मेरे एक ही इनकार के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तखय्युल के दरीचों में उतर आई गजल। यार होने के मेरे एक ही इनकार के बाद। किसको इकबाल कहे अपना किसे गैर कहे, किसको इकबाल कहे अपना किसे गैर कहे। सबका किरदार नजर आता है गुफ्तार के बाद। ईद भी हमने मनाई तेरे दीदार के बाद। रक्स करते रहे बादल तेरे इकरार के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकबाल साहब, बड़ी मेहरबानी। तो आज की ये जो महफिल है इसकी और जो बाज़ और सामीन यहाँ बैठे हैं सबको मैं तस्लीम पेश करती हूँ मेज़बान आसिफ नकवी साहब को, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल जो है सजाई है। और ये पाकिस्तान के जो मरूफ शायर हैं जनाब नसीम शेर साहब के एजाज़ में जो है ये शाम जो है मुनक़्क़द की गई है। तो उनका जो नाम जो है या तारुफ जो है किसी वादे का जो है उनकी ताज नहीं है। तो मैं आपको दावत दूँगी कि वो
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नात के अशार समात से गुज़रे और यकीनन उस अर्क़ के अशार से समात सैराब है। आपकी तशना समातों की नज़र एक नात का शेर कि आकाए दो जहां की मोहब्बत में दोस्तों, आकाए दो जहां की मोहब्बत में दोस्तों, दिल का धड़कते रहना भी कारे सवाब है। आकाए दो जहां की मोहब्बत में दोस्तों, दिल का धड़कते रहना भी कारे सवाब है। दिल का धड़कते रहना भी कारे सवाब है। और 4 मिसरे देखिए कि दरिया से निकाला ना समंदर से निकाला। जॉन भाई, दरिया से निकाला ना समंदर से निकाला, मफ़हूम वफा हमने 72 से निकाला। दरिया से निकाला ना समंदर से निकाला, मफ़हूम वफा हमने 72 से निकाला। कल रात मेरे ख्वाब में कुछ शीशा गरों ने, कल रात मेरे ख्वाब में कुछ शीशा गरों ने खुद साख्ता रब खींच के पत्थर से निकाला। कल रात मेरे ख्वाब में कुछ शीशा गरों ने खुद साख्ता रब खींच के पत्थर से निकाला। खुद साख्ता रब खींच के पत्थर से निकाला। हैदर भाई समझ रहा था कि ये लोग प्यार देंगे मुझे। अरे समझ रहा था, सिर्फ समझ रहा था कि ये लोग प्यार देंगे मुझे। किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे। किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे। समझ रहा था हैदर भाई, समझ रहा था कि ये लोग प्यार देंगे मुझे। किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे। किसे खबर थी यही लोग मार देंगे मुझे। और 4 मिसरे और देखिए कि ये रंजो गम नहीं जो किरतास पर पड़े हैं। ये रंजो गम नहीं जो किरतास पर पड़े हैं। ये जिंदगी के मेरे शामों सहर पड़े हैं। ये जिंदगी के मेरे शामों सहर पड़े हैं। इस जिंदगी को कैसे मैं जिंदगी कहूँ जब, इस जिंदगी को कैसे मैं जिंदगी कहूँ जब, आहें इधर पड़ी हैं आंसू इधर पड़े हैं। आहें इस जिंदगी को कैसे मैं जिंदगी कहूँ जब, आहें इधर पड़ी हैं आंसू इधर पड़े हैं। आहें इधर पड़ी हैं और अक्स ये दिखला रही है आजकल लैनत मुझे। डॉक्टर साहब, जी जॉन भाई, अक्स ये दिखला रही है आजकल लैनत मुझे। खींच कर ले जा रहा है इश्क पंखे तक मुझे। खींच कर ले जा रहा है इश्क पंखे तक मुझे। जॉन भाई, है मुकद्दर तूने कैसे खून के रिश्ते दिए। अरे मुकद्दर तूने कैसे खून के रिश्ते दिए। ये बनाकर पीटते हैं रात दिन ढोलक मुझे। ये बनाकर पीटते हैं ऐ मुकद्दर तूने कैसे खून के रिश्ते दिए। ये बनाकर पीटते हैं रात दिन ढोलक मुझे। ये बनाकर पीटते हैं रात दिन ढोलक मुझे। और एक बदल का मतलब देखिए, वो जो कल तलक मेरे साथ था, मेरा हमनशी मेरा यार था। वो जो कल तलक मेरे साथ था, मेरा हम
तुम को सुनाई देंगी मेरे दिल की सिसकियां, तुमको सुनाई देंगी मेरे दिल की सिसकियां, जिस दिन उतर के आओगे अपने मुकाम से, जिस दिन उतर के आओगे अपने मुकाम से। और एक शेर बहुत मोहब्बतों से आपकी नजर कर रहा हूं कि रुतबा मुकाम पैसे की देखी जो रेल पेल। कौन भाई? रुतबा मुकाम पैसे की देखी जो रेल पेल, कदमों में इश्क आके गिरा फिर धड़ाम से, कदमों में आके रुतबा मुकाम पैसे की देखी जो रेल पेल, कदमों में इश्क आके गिरा फिर धड़ाम से। और मैं हूँ अना परस्त ज़माने का वो शहीद। हैदर भाई, मैं हूँ अना परस्त ज़माने का वो शहीद, जिसको मिटाया वक्त ने नफरत के जाम से, जिसको मिटाया वक्त ने नफरत के जाम से। और मख्ता है रहने लगे हैं मौजे नसीमी के आसपास, रहने लगे हैं मौजे नसीमी के आसपास, जो ख्वाब बच गए थे मोहब्बत के दाम से, जो ख्वाब बच गए थे मोहब्बत के दाम से। कुछ इसलिए भी हो न सकी इब्तिदाए इश्क, पढ़ता हूँ जो कहानी को मैं इख्तिताम से। बहुत मोहब्बतें, बहुत मोहब्बतें। तो अब मैं जो है जिनको बुलाना चाहूँगी, उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, जान काश्मीरी साहब। ये ना सिर्फ ये कि बहुत उम्दा शायर हैं, बल्कि बहुत मेहमान नवाज भी हैं। तो इनके घर में बड़ी अच्छी दावत खा चुकी हूँ, और वाकई बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत अच्छे शायर हैं और महफिलों की जान हैं, जान काश्मीरी साहब। माशाल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे 54 ईयर्स हो गए हैं मुशायरा पढ़ते हुए। बड़े बड़े दूर मुशायरे पढ़े, बड़े बड़े उम्दा मुशायरे पढ़े, बड़े बड़े यादगार मुशायरे पढ़े, और बड़े बड़े इबरतनाक मुशायरे भी पढ़े। आज का मुशायरा खूब छोटा लफ्ज़ बोल रहा था, बड़ा अच्छा मुशायरा हुआ है। अगरचे शायर कम है लेकिन शेर बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे लोगों ने शेर दिए हैं। तो मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे जी वाक़या पेश है, मेरे साथ मिलाद में था और पाकिस्तान मुशायरा बात मेरी हो रही थी, तो इत्तेफाक से पहले शायर से लेकर आखिरी शायर तक मुशायरा ऐसे ही रहा। मेरा शेर है, मैं वक्त के माथे पे अमूदी खातून, माथे पे अमूदी खातून, मेरी किस्मत में बुलंदी को सफ़र करता। वो ना अच्छा, तो वो मुशायरा पढ़ा। जब मैंने आखिरी मैं पढ़ना था, मैं सोचा यार क्या करें, शायद थ्रू आउट कैसे जा रहा है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, पढ़े आप। तो यहाँ तो अगर आज कामयाब गाना हुआ है तो शायद छोड़नी चाहिए। और एक और बात कही कि मैंने आज कोई गुण नहीं इस्तेमाल करना। शायरों के पास बहुत गुण होते हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए भी और किसी को बढ़ाने के लिए भी बहुत गुण होते हैं। तो हम सब गुणों से वाकिफ हैं। यहाँ किसी ने किसी की मुखालफत में कोई गुण इस्तेमाल नहीं किया, मोहब्बत में तमाम गुण इस्तेमाल किए गए हैं। जी बस दोस्तों, बस वक्त काफ़ी है। मैं पहले अपनी पुरानी रवायत के तहत मुशायरा पढ़ूंगा। पहले एक शेर हमद का।
तू है मुख्तार सहूलत ये अजाफी दे दे तू है मुख्तार सहूलत ये अजाफी दे दे तू है मुख्तार सहूलत ये अजाफी दे दे पेशगी मुझको गुनाहों की मुआफी दे दे तू है मुख्तार सहूलत ये अजाफी दे दे पेशगी मुझको गुनाहों की मुआफी दे दे एक नात के 2 शेर सुनाऊंगा मदीने के दरो दीवार का एजाज तो देखो मदीने के दरो दीवार का एजाज तो देखो हवाएं वादा करती हैं चिरागों की हिफाजत का मदीने के दरो दीवार का एजाज तो देखो हवाएं वादा करती हैं कोई एक और नात है कोई मरने से करे नात का है कोई मरने से करे या कोई जीने से करे कोई मरने से करे इजाज़त कोई मरने से करे इब्तिदा अपनी मोहब्बत की मदीने से करे कोई मरने से करे या कोई जीने से करे इब्तिदा अपनी मोहब्बत की मदीने से करे दो हजरत इमाम हुसैन के अजीम सजदे के वैसे 19 शेर हैं 2 शेर नमाज दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है नमाज दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है जमीन की बात छोड़ो आसमां सजदे के नीचे है नमाज दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है ज़मीं की बात छोड़ो आसमां सजदे के नीचे है हुसैन इब्ने अली तेरी इबादत सबसे आला है नमाज दिल की सच्ची दास्तां सजदे के नीचे है ज़मीं की बात छोड़ो आसमां सजदे के नीचे है हुसैन इब्ने अली तेरी इबादत सबसे आला है मकान हाथों में है और लामकान सजदे के नीचे है मैं चंद एक मसले सुनाऊंगा एक याद आ गया सुनो भाई वो जमाने में कमी अहले बसीरत की नहीं राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है किताब बनता गो जमाने में कमी अहले बसीरत की नहीं राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा वो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा ये मोहम्मद के इशारे की जुबान जान इसलिए वो ज़माने में कमी अहले बसीरत की नहीं राज इतना भी मगर कोई कहाँ जानता है इसलिए चांद को महबूब का मनसब बख्शा ये मोहम्मद के इशारे की जुबान जानता है एक किताब और देखें फैज़ निस्बत का असर जहाँ तक मेरी नाक़िस मालूमात है या मेरा इल्म है नाक़िस इस मफ़हूम का अदब में कोई
की तारीफ, ये मेरा बेजहान मसला। फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, जिंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, जिंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खज़रा करें, फैज़ निस्बत का असर खुलकर दिखाना चाहिए, जिंदगी का आखिरी मंजर सुहाना चाहिए। वो परिंदे जो तवाफ़े गुंबदे खज़रा करें, उन परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना चाहिए। परिंदों का जनाजा भी पढ़ाना। दिल तड़पता ही रहा, दिल तड़पता ही रहा, दाद रसी की खातिर। दिल तड़पता ही रहा, दाद रसी की खातिर। आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ले तवाफ़े काबा। दिल तड़पता ही रहा, दिल तड़पता ही रहा, दाद रसी की खातिर। आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ले तवाफ़े काबा। बावजू हो के मैं लूं उसके मुसलसल बोसे। दिल तड़पता ही रहा, दाद रसी की खातिर। आंखें गर्दिश में रहीं मिस्ले तवाफ़े काबा। बावजू हो के मैं लूं इसके मुसलसल बोसे। माँ की चादर को समझता हूँ गलाफे काबा। माँ की चादर को समझता हूँ गलाफे काबा। एक और किताब इस बात तो यहाँ भी 500 किताबें बनते जाएंगे, एक एक किताब याद। आँख में झूमे अक्से काबा, आँख में झूमे अक्से काबा, अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता। आँख में झूमे अक्से काबा, दिल दीवाना हो जाता है। माँ की सूरत देख के मेरा हज रोजाना हो। ये बजा है मेरी तस्वीर जली है, पूछ जरा आपकी हालत क्या है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। एक गालिब की बस्ती बोली है, उस पे एक शेर, जहाने शेरो फन में इसलिए मकबूल गालिब है। जहाने शेरो फन में गजल का अर्ज गालिब है, गजल का तूल गालिब है। गजल का अर्ज गालिब है, जहाने शेरो फन में इसलिए मकबूल गालिब है। जॉन भाई सारी थकावट दूर हो गई। गजल का अर्ज गालिब है, गजल का अर्ज गालिब है, गजल का तूल गालिब है। एक मैं चंद मसले आपको पेश करता हूँ, इजाज़त है? अरे सर आपको कौन रोकेगा? अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता। अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता। अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता। और अपने कुरान जो उर्दू में उतारा होता। अपनी
किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता, रब ने कुरान जो उर्दू में उतारा होता। राबता खाक है रानाई का रानाई से, राबता खाक है आईना टूट गया अक्स की अंगड़ाई से। अंगड़ाई से क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। अशकों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, अशकों से तर बतर हैं रूप में, आज सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। अशकों से तर बतर हैं रूप में। हाँ एक शेर सुनिए, जहनो गौरतलब शेर है, जहनो दिल के राब्तों का दौरे नौ तश्कील का, जहनो दिल के राब्तों का शायरी की बाखुदा केमिस्ट्री तब्दील कर, सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी। क्या अच्छा है। सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी, कल खामोशी की भी आवाज सुनी जाएगी, कल खामोशी की भी आवाज। निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं। एक और पुल कुछ दिल ने कुछ जिगर ने कुछ आहों ने ले, कुछ दिल ने अफसोस तेरे गम की हिफाजत न कर सके। पहले मुक्तना में इतना बड़ा शेर नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह, दोबारा था कीजिए। वाह वाह वाह। कुछ दिल ने कुछ जिगर ने कुछ चाहों ने ले लिया, अफसोस तेरे गम की हिफाजत न कर सके। मैं आखिर सुना दो, वो हो गया यार, मजबूर सुना दे कुछ यार, ना भी लिया कुछ न कुछ, क्या क्या जाए और यार नहीं वो नहीं सुनो, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, कुछ तो इंसान पे जज्बात का हक होता है, यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है, यूं मिलो जैसे मुलाकात का हक होता है। ये बात कितनी अजब है, ये मैं फलसफा है जिस तनवीर सप्तान नकुश रात को 1 बजे बात कहती, मेरे शेरों मेरे दलेरों, आज मैं नुक्ता बताने लगा हूँ। जो दरख्त छाया देते हैं ना, इंसानों के लिए नहीं होता ये, वो अपनी जड़ों को ठंडा रखना चाहते हैं, ये हकीकत भी है। मैंने उसी वक्त कागज पे शेर लेके दिया, ये उन्हें बता आधा घंटे से तकरीर भी की। ये था कि बात कितनी अजब है, बड़े बड़ों को रात के 1 का टाइम था, ये बात कितनी अजब है, शजर का साया हकीकत में है जड़ों के लिए, शजर का साया हकीकत में है जड़ों के लिए।
बड़े बड़ों के लिए मैं एक दो शेरों की वाणी सुनाऊंगा। शिद्दत गम के निशानात मिले हैं क्या क्या, मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या, मुस्कुराने से मेरे होंठ छिले हैं क्या क्या, जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता। इश्क क्या चीज है करने से पता चलता है। हमसे ये गिरा था, जिंदा रहकर नहीं मरने से पता चलता है। क्या चीज है करने से पता चलता है। सरकार अमीर हुसैन जलेसी के साहबजादे आपके लिए फरमा रहे हैं। आज दिल खोल कर बड़े प्यार से सुनाया, माशाल्लाह कराची से आए हुए बड़े मेहमान, बहुत शुक्रिया जी, इतनी बात, बहुत बहुत शुक्रिया ये जान साहब ने जलीसी मजलिस तो सुना होगा ना, मजलिस। अरे यार इतनी मेहनत इधर आ भाई, इधर आ, एक मिनट ये जरा बेटा, इसको ये रिकॉर्ड दोबारा ले लो। वो कहाँ है? डॉक्टर साहब कहाँ है? अरे यार सारे शायर आ गए, याद रहेंगे इतने बड़े शायर। मुझे शेख सिंह साहब की और जलीसी साहब की शायरी, जान साहब को जो रोजाना सुनते हैं, इन जैसा तो मैंने कभी शायर मुझे इतना बड़ा शायर। और पूरे ख्याल में मुझे पाकिस्तान के जो टॉप के शायर हैं, जाम कश्मीरी साहब को जितने भी मेरे मेहमान, हमारे मेहमान शायर हैं, अभी इस पर शायरा
درخواست ہے کہ اسٹیج پر آئیں ایک گروپ فوٹو تمام شاعروں کے ساتھ تاکہ یہ یاد رہے کہ ہم نے ایک شام اکٹھے بنائی جس میں کراچی صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب کے شاعر تمام شاعروں نے شرکت کیا تھا اور جتنے بھی شاعر حضرات ہیں درخواست ہے کہ آپ سب کو اسٹیج پر آئیں سب آ جائیں سب شاعر جن مہمانوں نے کلام پڑھا ہے شاعروں نے کلام پڑھا ہے وہ اسٹیج پر آ جائے تاکہ ایک گروپ فوٹو ہو جائے آپ بھی آ جائیں ہم سب آنے والے ہمارے بھائی پہلے کبھی آپ ہمارے عزیز تھے آپ ہمارے عزیز کو بھی علیحدہ کر چکے ہیں مشہور ہوں نسیم شیخ صاحب جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ کتنا اچھا پڑھتے ہیں سچی بات میرے دل کی آپ نے آج بات کی ہے مجھے بہت اچھا لگا اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں میں آپ کو ایک بات خطا کلام دخل معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے میرا یہ جیسا آج انہوں نے پڑھا یہ اتنا اس سے بھی بہت زیادہ اچھا پڑھتے بہت شکریہ بہت پتا چلا کہ آپ کا جائز تو شاعر حضرات اسٹیج پر آ جائیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی کمپیئرنگ کی آج تو مزہ آ گیا ہر لحاظ سے ہر شاعر نے اچھا پڑھا اور ابھی ایک منٹ اپنا ایک منٹ یہ ہمارا سیپریٹ ایک بات میں ضرور نکال دینا یہ رحمانی نیوز پہ انشاءاللہ پرسوں چل جائے گی لائیو بھی چلائیں گے اور آپ کے ایک ایک شاعر کی کلپ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ رحمانی نیوز پہلے بھی جامعہ کشمیری کے حوالے سے شاعروں کے ادب کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان